والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، السادة العلماء، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب الغبطة، السيدات والسادة الأكارم، زميلاتي زملاء أعضاء البرلمان، ضيوفنا الكرام، أسرة الصحافة والإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي بدءاً أن أرحب بكم جميعاً باسم السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة في هذا الموعد الذي يستضيف الدكتور مصطفى شريف لإلقاء محاضرة بعنوان حوار الحضارات والعلاقات الدولية. والأستاذ الدكتور مصطفى شريف معروف بكونه مؤسس جامعة التكوين المتواصل UFC في الجزائر، وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي، وقد عمل سفيراً للجزائر في القاهرة. هو مفكر جزائري ذو سمعة دولية ومرجع فكري في حوار الحضارات والعلاقات الدولية، خاصة بين الغرب والعالم الإسلامي. أستاذ جامعي في العلاقات الدولية، حاصل على دكتوراه في الفلسفة ودكتوراه في علم الاجتماع وكذا الحوار الثقافي، الأديان والحضارات. يدير قسم الماجستير الدولي في الحضارة الإسلامية في الجامعة المفتوحة في كاتالونيا، حائز على جائزة اليونسكو لحوار الثقافات، وفائز بجائزة الثقافة الإيطالية للسلام، عضو في المجلس الاستشاري لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. شارك في تأسيس المنتدى الإسلامي الكاثوليكي العالمي في روما. يميزه المركز الاستراتيجي الملكي في عمان بالأردن من بين 500 من المفكرين المسلمين الأكثر تأثيراً في العالم في مجال الثقافة والتربية. هو مؤلف ل20 كتاباً، أذكر أهمها: الإسلام الغرب سنة 2006، التربية والعيش معاً 2015، الأمير عبد القادر حواري الإخاء سنة 2016، تحالف الحضارات في سنة 2017، والحضارة الإسلامية النموذج العالمي للوسطية سنة 2018. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، إذن نستضيف اليوم الأستاذ الدكتور مصطفى شريف للتطرق لهذا الموضوع المثير للاهتمام الواسع فكرياً وثقافياً في كل أنحاء العالم، بما له من تداعيات وتجليات في العلاقات الدولية. هذه العلاقات التي تنتابها فترات القلق والخوف من المجهول في حالة تغليب لغة التصادم بدلاً من لغة الحوار. وكما تعلمون أيتها السيدات أيها السادة، فالإنسانية عانت في فترات تاريخية معينة من هيمنة التصادم والصراع، مما يجعل اليوم حوار الحضارات يشكل مجالاً واسعاً للدراسات والبحوث، فهو بمثابة يقظة للوعي العالمي للانخراط في حوار حضارات حقيقي من أجل خير الإنسان ورقيه، كما يتطلع إلى ذلك محب الحرية والسلام. أيتها السيدات أيها السادة، أسئلة كثيرة تطرح اليوم من قبل مفكرين ومثقفين، منها: هل هناك حوار حقيقي بين الحضارات الإنسانية؟ هل هناك حوار جاد يستهدف إيجاد حلول أو توافقات حول القضايا الخلافية بين أبناء مختلف الحضارات الإنسانية؟ ما هو تأثير هذا الحوار على إعادة صياغة العلاقات الدولية في عالم يومنا المضطرب؟ كيف يمكن كبح جماح اتجاه الهيمنة والغطرسة والتطرف والعنف الشديد؟ لماذا الإصرار على الإساءة للإسلام؟
ما هو واقع المسلمين في ظل تنامي الإسلاموفوبيا. وعلى الرغم من الجهود والأعمال التي قامت بها وما تزال تقوم بها الأمم المتحدة واليونسكو وشبكات الالتزام المفيد للمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، فإن كل شيء يتجه نحو تصادم الحضارات وتشويه حقيقة وواقع العالم الإسلامي. إن الجزائر بتاريخها ودبلوماسيتها وقيادتها ونخبها حريصة على ثقافة السلام والمصالحة والتقارب بين الشعوب، ولا غرو، فقد حققت ذلك بين أبنائها أولاً من خلال مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بقانون الوئام المدني، ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ولا غرو أيضاً في أن تكون الجزائر أيضاً بقيادة فخامة رئيس الجمهورية صاحبة المبادرة في التأسيس لليوم العالمي للعيش معاً في سلام، الذي احتفل به العالم يوم 16 مايو الماضي، وهي المبادرة التي تبنتها الأمم المتحدة في خطوة تعكس اعتراف العالم بمسعى الجزائر في تعميم قيم التسامح والمصالحة والعيش المشترك. لقد أقرت الأمم المتحدة أن يكون الاحتفال السنوي بهذا اليوم العالمي فرصة للجميع من أجل التعبير عن الرغبة في العيش والعمل معاً في ظل الاختلاف والتنوع من أجل إقامة عالم في كنف السلام. قال فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالة بهذه المناسبة: إن الإعلان هذا إنما هو إقرار من المجموعة الدولية بالجهود التي بذلتها بلادنا وثابرت عليها، فنجحت في ترقية ثقافة السلم والحوار والاحترام المتبادل والتسامح بين مواطنيها، موضحاً أن هذا الإعلان يعبر عن التزام بلادنا ورغبة المجموعة الدولية المضي في العمل على ترقية ثقافة السلم والحوار داخل المجتمعات وما بين الأمم، وذلك في زمن تفاقمت فيه أسباب القطيعة وعوامل الفرقة. تلك هي سيداتي السادة رؤية الجزائر لفضائل الحوار والمصالحة والتعايش معاً من أجل عالم يسوده الاطمئنان والسلام. والآن يسعدني أن أدعو الأستاذ الدكتور مصطفى شريف لإلقاء محاضرته بعنوان حوار الحضارات والعلاقات الدولية. لكم الكلمة سيد الوزير. شكرا سيد نائب الرئيس. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حتى يوم الدين. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس المحترم، السيد صاحب الدولة السيد الرئيس سي عبد القادر بن صالح المحترم، أصحاب المعالي والسعادة، سيدتي سادتي زملائي، لي عظيم الشرف أن ألقي هذا المحاضرة أمام هذا الجمع الموقر والوجوه النيرة، لأحاول نكون في حسن الظن على هذا الموضوع جد هام صعب، موضوع الساعة، حوار الحضارات والعلاقات الدولية. أشكر فعلا السيد الرئيس على هذا الدعوة الكريمة ليعطي لي فرصة لحاول أن أقدم لكم بعض الأفكار متواضعة على موضوع
اهتمامي منذ أكثر من 30 سنة في الجزائر وعبر العالم كأستاذ جزائري مهتم بالمصلحة العامة وبالرهانات الحساسة المصيرية. قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحوار لازم له صبر، كلمة الخلاصة الصورة، لازم له توصيات، الدين نصيحة وتوصيات، لازم حكمة، رزانة، وهذا القيم قيم جزائرية: صبر، رزانة، حكمة عبر التاريخ. في عالم متأزم ومعقد، حوار الحضارات يعني أن كل المشاكل مطروحة في نفس الوقت، مشاكل سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، نفسية. إذا كل المشاكل مبنية مطروحة في نفس الوقت، غير ممكن أن أي مجموعة ما، أي مجتمع ما، أي أمة ما تحل هذه المشاكل على الانفراد أو منعزلة على العالم. الحوار ضروري لأنها مسألة كونية عالمية دولية. ثانياً، المصطلح الأساسي في هذه الإشكالية هو الحضارة. المؤرخين، العلماء، المثقفين مش متفقين على ما هي الحضارة. الإشكالية الأساسية: ما هي الحضارة؟ سؤال ثاني: هل توجد اليوم حضارة؟ هل الحداثة ذات الطابع الغربي حضارة؟ ما هو التراث، لو باتريمون، لي تراس تاع الحضارات الأخرى؟ كيف نواجه أولا ما هي الحضارة؟ هل في حضارة اليوم؟ وما هو مصير الإنسانية؟ هل يمكن أن نكون أو نبني حضارة إنسانية جديدة مشتركة؟ هل عندنا حق في انتقادات الحضارة ذات الطابع الغربي؟ هل الآخر عنده حق في انتقادات ممارستنا وثقافتنا؟ السؤال الثاني أو الثالث: هل هذا الحوار الحضارات منهج لإلهاء الناس على مشاكل أخرى أساسية، أو هل العكس، حوار الحضارات في جوهر الإشكالية والمشاكل الملموسة الحقيقية للإنسانية؟ كل هذا التساؤلات مطروحة. فيه عبارة جوهرية أمام هذا الإشكالية، وهي صدام الحضارات. كي نسمع حوار الحضارات، الناس بصفة عامة تتذكر المقابل السلبي، وهو صدام الحضارات، dialogue de civilisation, choc de civilisation. الشباب، المؤرخين، أصحاب البحث العلمي يتساءلون: هل صدام الحضارات انتصر المنطق أو الدعاية؟ صدام الحضارات انتصرت، أو حوار الحضارات هو ما زال موجود، ما زال ممكن، وما زال أن يؤثر على الذهنيات والممارسات والتصرفات؟ الآن بعد ما طرحت هذا بعض الأسئلات
يلزمنا الآن أن أقدم التحليل المنتظر. ونقدم هذا التحليل وهذا الأفكار باللغتين اللي توصل إن شاء الله الرسالة خاصة ما وراء البحر، لأنها القضية عالمية دولية كونية. Dans un monde marqué par des tensions, des conflits et des violences, نزاعات، حروب، عنف, depuis près de 20 ans, la communauté internationale se préoccupe officiellement du dialogue des civilisations. C'est le point de départ. En 2001, في 2001 الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت أن 2001 يكون عام حوار الحضارات، l'année du dialogue des civilisations. Paradoxalement, l'année de l'événement du 11 septembre 2001. Elle a aussi déclaré la même année, au sein de l'UNESCO, la décennie internationale de la promotion d'une culture de la paix et de la non-violence au profit des enfants du monde. سنة ثقافة السلم ولا عنف لفائدة أطفال العالم. En 2005 الأمم المتحدة دائما قررت تأسيس مؤسسة تحالف الحضارات، la création de la structure de l'Alliance des civilisations en 2005. في 2010 fut proclamée أيضا سنة دولية للتقارب الثقافات، l'année internationale du rapprochement des cultures. Tout cela venant de la charte de l'ONU, de la déclaration de la création de l'UNESCO et de la déclaration universelle des droits humains dont on fête cette année le 70e anniversaire, 1948-2018. الذكرى السبعين لإعلان حقوق الإنسان. Convention internationale et déclaration sur le rejet de l'intolérance, la condamnation des discriminations, la recherche de la culture de la paix, notamment sur la base de l'éducation et de l'information, se multiplient depuis 20 ans au moins. Des journées, des années, des décennies sont proclamées sur les thèmes liés au dialogue des civilisations, comme la journée internationale pour la paix, 21 septembre, اليوم العالمي لتعددية الثقافات والحوار, le 21 mai, la journée de la tolérance, يوم التسامح, 16 novembre, يوم التضامن الإنساني, la journée de la solidarité humaine, le 20 décembre, et enfin, emblématique, qui résume avec force cette philosophie, la journée internationale du vivre ensemble en paix, le 16 mai, à l'initiative de notre pays, soucieux de ce que j'appelle une éthique des relations internationales. الأخلاق في العلاقات الدولية. Alors, est-ce que le mot dialogue de civilisation ou le concept, le mafhoum حوار الحضارات, est aujourd'hui admis ou non? Parce que certains sont critiques et se demandent s'il ne sert pas à des entreprises de justification de l'hégémonie ليبرر محاولة الهيمنة dont la loi serait celle de la concentration croissante des richesses et des instruments de décision. Il est logique d'entendre des critiques. Il est logique d'entendre qu'il faut changer d'abord le rapport de force pour être entendu. Aujourd'hui, alors qu'elle dispose de potentialités, une partie des sociétés musulmanes vit sous des systèmes si peu éclairés, marqués par la paupérisation, 40% en moyenne des populations illettrées, et par-delà leur hétérogénéité et potentialité,
ces sociétés arabo-musulmanes importent 97% de leurs besoins technologiques, 70% de leurs besoins alimentaires et sanitaires, et sauf exception, investissent moins de 0,5% de leur PNB dans la recherche scientifique. Le Jazair, c'est le double, 1%, ce qui est exceptionnel. D'un autre côté, des puissances du Nord parlent du dialogue des civilisations et de coopération. Mais elles refusent l'altérité. لا تعترف بالحق في الاختلاف وبالغيرية, cette altérité. Elle s'ingère, تدخل في شؤون, pratique un net affaiblissement des aides en direction du Sud. La moyenne de l'aide des pays du Nord au Sud est de 0,2 et des budgets, et moins de 2% de leur volume global d'investissement. 3 fois moins que les promesses, 10 fois moins que ce qui est souhaitable. En toile de fond, le progrès technoscientifique est utilisé aussi pour accentuer la dépendance, contrôler, surveiller, réprimer, le Big Brother de Orwell. Face à tant de critiques, d'inégalités, de ce tableau préoccupant du déséquilibre du rapport de force, que faut-il dire? Faut-il croire ou pas au dialogue des civilisations? Sans l'ombre d'un doute. Car je le disais, tous les problèmes se posent en même temps, dans un monde de vie mondialisé. Personne ne peut les résoudre isolément, ni vivre coupé du monde. Rien d'essentiel ne peut se faire sans le dialogue. Le destin est commun. Al-Masir Mushtarak. Les tenants du choc des civilisations n'ont pas réussi. Raison de plus pour persévérer dans le dialogue. Malgré leur puissance, les peuples ne sont pas dupes et croient encore au dialogue des civilisations, et à leur tête les peuples arabes musulmans dans l'Algérie. Donc, dialoguer, c'est sortir d'abord pour le nord comme pour le sud, pour l'Orient comme pour l'Occident, le Janoub, le Shamal, le Sharq, le Gharb. C'est sortir de ce que les psychologues et les sociologues appellent les points d'aveuglement. Un point d'aveuglement. Sortir ces points d'aveuglement pour comprendre le monde contemporain, en mesurer الرهانات السياسية والثقافية والتكنولوجية والاجتماعية pour en devenir des acteurs éclairés. Compte tenu du désordre, de l'instabilité et de l'incertitude qui caractérisent les relations internationales, le monde est épris de culture et de paix. Selon la définition de l'UNESCO, la culture de la paix est un ensemble de valeurs. ثقافة السلم مجموعات من قيم, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue بالحوار والتفاوض بين الأفراد والمجموعات والدول. Cependant, المشكل هو الفجوة بين النظري والتطبيقي. Le problème est l'écart entre la théorie et la pratique. L'enjeu du dialogue des civilisations doit être scientifiquement cerné si l'on veut réduire cet écart et faire avancer la cause de la paix qui est remise en question. Les historiens, les sociologues, les anthropologues ont des difficultés, je disais, à se mettre d'accord, et c'est le point de départ de la difficulté, à ce qu'est une civilisation, une définition de la civilisation. Des courants idéologiques à travers l'histoire prétendent détenir la civilisation. Et ils rejettent autrui, dans le monde de la barbarie ou de l'étrangeté, incompatible avec leur version du progrès. En tenant compte de l'analyse, إذا نأخذ بعين اعتبار تحاليل وأفكار مفكرين عرب ومسلمين كابن خلدون أو السيوطي وأفكار ومفكرين غربيين كهيجل
Tombier et Lévi-Strauss, l'on peut dire qu'une civilisation repose sur au moins 3 critères. حضارة مبنية على الأقل على 3 مقاييس أساسية. أولاً, une doctrine du sens du monde. Une société, une nation, un groupe qui n'a pas une doctrine du sens du monde aura des difficultés à être une civilisation. Il faut avoir une doctrine du sens du monde, مبني على ما هو الزمان والمكان, fondée sur la conception de ce que c'est le rapport au temps et à l'espace, et au-delà, c'est-à-dire aussi le rapport à l'au-delà du monde, le ghaib. Deuxièmement, une société ne peut pas se dire civilisée si elle ne donne pas la place qu'il faut au moteur essentiel du comportement humain qu'est la raison. Une doctrine, la vision du monde, et une fonction logique de la raison, une fonction centrale de ce qu'on appelle l'esprit scientifique et logique. Pour être civilisé, pour avoir un projet civilisationnel, il faut donc avoir une doctrine, et chaque partie de l'humanité a ses sources doctrines. Pour nous, et la plupart des civilisations, c'est des doctrines qui ont des sources spirituelles, mais aussi des sources philosophiques. Chacun a sa doctrine. Et la plupart des civilisations, à travers l'histoire, leur doctrine était de sources spirituelles et religieuses. Deuxièmement, la place de la raison. Je disais, la place de la raison, de l'esprit logique, de la rationalité. Et la troisième condition principale pour être civilisation, ou pour dire si ceci est civilisant ou pas, c'est la question politique de la justice. Une société est civilisée si elle a une doctrine, si elle donne la priorité, une place centrale, essentielle à la raison, à la logique, et si elle a des normes d'organisation, de comportement fondées sur la justice. Sens, doctrine, logique, raison, justice. Adl. Une société qui n'a pas de doctrine, une société qui n'est pas fondée sur la raison, une société qui n'est pas fondée sur le juste, aura difficulté à s'ériger en civilisation. Ainsi, il nous faut aussi rappeler qu'aucune civilisation n'est monolithique. Toute civilisation est composée. Elle a une multi-appartenance. تعددية المشارب أو المصادر أو المراجع. Ces sources, ces références sont plurielles. Aucune civilisation n'est étanche, isolée, monolithique. Toutes les civilisations sont interdépendantes et ont des rapports entre elles, et ensemble, elles versent dans ce qu'on aurait appelé le plus large, la civilisation humaine. Par-delà leur génie propre, كل واحدة عندها عبقريتها الخاصة، ولكن في علاقات مع كل الحضارات dont elles puisent et dont elles se ressourcent. Dans l'altercation, dans l'échange, dans le partage, dans la critique et dans le changement. Qu'en est-il aujourd'hui à partir de ces critères, la question du sens, la question de la logique et la question de la justice? Qu'en est-il aujourd'hui de notre époque, de la civilisation dite moderne? Le constat est sans appel, permettez-moi de le dire directement. Nous vivons une fin de civilisation. Et certains vont dire même le problème est l'absence de hadara, riyab hadara. C'est-à-dire que la modernité, el hadatha, n'a pas su créer une civilisation universelle. Malgré tous ces prodigieux progrès, il y a un problème de fond qui se pose depuis 3 ou 4 siècles, où il y a une crise de civilisation, et tous les penseurs, que ce soit comme Jacques Berck ou Edgar Morin ou d'autres, considèrent que malgré tous les acquis, nous sommes en face de l'absence d'une civilisation qui remplit les 3 conditions, parce que la modernité a mis l'accent sur le deuxième élément, al-mantiq, al-aql, mais elle a considéré qu'il n'y a pas besoin d'un sens particulier et encore moins d'un sens sacré ou spirituel. Et elle n'a pas fourni l'élément de la justice
notamment dans les relations internationales, et nous connaissons l'histoire du rapport de domination, du rapport d'agression dans les relations internationales. Comment est-ce que dans un monde où la colonisation, où l'ethnocentrisme, où l'impérialisme, où le fascisme, où le nazisme, ou l'esclavagisme, ou toutes ces dérives, كل هذه الانزلاقات التاريخية والسياسية بأنواع مختلفة, comment est-ce qu'on pourrait appeler cela une civilisation? Malgré les prodigieux, et les progrès dans un certain nombre d'autres domaines, notamment dans la technoscience, même dans les rapports sociaux, et dans ce qu'on pourrait appeler, on le verra tout à l'heure, la question de l'autonomie de l'individu, istiqlalat al-fard, dans l'Occident se considère que c'est un acquis central et déterminant. Ainsi, lorsqu'il y a crise, il y a automatiquement recherche d'un bouc émissaire par un certain nombre de sources idéologiques. Crise, absence d'une civilisation plénière, recherche d'un bouc émissaire. Alors que nous vivons ce global village, de surcroît numérisé, où tout est immédiat, lié et imbriqué, le paradigme de la prétendue confrontation entre le monde musulman et le monde occidental est exacerbé. La politique serait le prolongement de la guerre sous de nouvelles formes. Et nous voilà face à cette question du choc des civilisations, du bouc émissaire, face à une crise profonde, celle où, dit Jacques Berck lui-même, il y a une caverne, un vide dans l'existence de l'humanité dont le musulman se préoccupe plus que d'autres. C'est cette absence de liaison, de cohérence entre le sens, la raison et la justice. غياب هذا الانسجام والتكامل بين المعنى والعقل والعدل اللي هما مؤسسين الحضارة. Alors, pour entrer dans le vif du sujet de l'actualité, il faut rappeler qu'avant le 11 septembre 2001, parce que certains considèrent que c'est depuis seulement cette date, donc ce serait à cause seulement de pratiques de mauvais musulmans qui auraient cette logique du choc des civilisations, alors que c'est bien avant le 11 septembre de 2001 que les idées de la recherche d'un nouvel ennemi, d'un bouc émissaire ont été mis en œuvre, notamment بعد 1989 بعد سقاط جدار برلين, après la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide, le monde musulman est ouvertement présenté par les tenants de l'ordre mondial comme la nouvelle menace, التهديد الجديد. Cette position idéologique et géostratégique تخلخل les relations internationales, elle perturbe, elle déstabilise les relations internationales. La recomposition des relations internationales se fait au gré des intérêts et se veut au détriment du monde musulman. Au lieu de respecter la logique millénaire du dialogue des civilisations, elle se théorise كنظرية ودعاية جديدة كصدام الحضارات. Un condensé, ملخص للأفكار المسبقة contre les peuples musulmans mis à rude épreuve. Mais d'où vient vraiment cette propagande? منين جات هذا الدعاية المغرضة لصدام الحضارات خاصة ضد الإسلام والمسلمين؟ لماذا؟ جيوستراتيجيكمون وسياسيا. ثلاث نقاط للجواب لهذا السؤال. أولا هو إلها une diversion. C'est une diversion au problème véritable de notre temps, marqué d'abord par une faillite morale, انهيار معنوي أخلاقي aujourd'hui du monde dominant. Il s'agit pour ces auteurs de renforcer le rôle dominant de la première puissance mondiale et de ses relais. Marakiz Qarar, des centres de décision, cherchent à imposer leur hégémonie. Le projet, c'est l'Haymana al-Kamila ou Shamila al-Alam, le projet d'hégémonie totale, et en même temps d'occulter les échecs, puisqu'on parle de Ilha, occulter les échecs et détourner les mécontentements de leur population. رغم كل الوسائل
tous les moyens qu'ils ont mis en œuvre, les graves méfaits de cette stratégie funeste et le fait que l'opinion publique internationale est troublée, malgré cela, je le dis tout de suite, la propagande de la guerre des civilisations a échoué. Première réponse, est-ce que la choc ou guerre des civilisations? Avec autant de moyens mis en œuvre, avec une stratégie ciblée de recherche d'un nouvel ennemi, toujours comme épouvantail pour détourner l'ilha et pour tenter d'imposer leur hégémonie, malgré cela, et malgré les dégâts, malgré les méfaits, malgré le trouble dans les esprits, elle a échoué. Parce que l'immense majorité des citoyens du monde, musulmans et non musulmans, ne sont pas dupes, comprennent la problématique, même si il y a du mutisme, même s'il y a de la désinformation, même s'il y a de la censure. Ainsi, la propagande du choc des civilisations n'arrive pas à imposer son hégémonie. La montée injustifiable du choc des civilisations basé sur l'islamophobie, comme épouvantail pour faire peur, est amplifiée, premièrement, à cause de nos faiblesses, à cause de nos faiblesses, et bien sûr, à cause de la fabrication et de l'amplification des groupes terroristes qui trahissent l'islam. C'est la théorie de l'épouvantail pour diviser, faire peur et sombrer dans les populismes et les crispations. Malgré les crispations et les populismes, je disais, la majorité des citoyens, au nord comme au sud, ne sombrent pas dans le rejet de l'autre. Elle arrive, cette majorité, à discerner et croit encore aux vertus du dialogue. Diversion, pour tenter d'imposer une hégémonie, un épouvantail détourné et là attention, se servir de l'épouvantail de la figure d'un nouvel ennemi pour imposer une hégémonie. Tout cela, malgré les méfaits et les dégâts, ne peut pas réussir et n'a pas réussi. C'est ce que nous devons rappeler à cette majorité silencieuse qui comprend que tout cela n'a pas de sens, n'a pas de fondement et s'oppose le fitra, s'oppose le hikma, s'oppose à al-manfa' al-amma. Deuxièmement, pourquoi choc des civilisations et pourquoi l'islamophobie? Le monde musulman, العالم الإسلامي يظهر كآخر مقاوم أمام انزلاقات الحداثة أو النظام الدولي غير عادل. الإسلام يظهر كآخر مقاوم أمام الإيديولوجيات الفاشلة. L'islam apparaît comme le dernier résistant à un certain nombre de faillites idéologiques, politiques, culturelles et existentielles. Il apparaît comme le dernier résistant face au modèle de la modernité dans ses déviances, parce que la modernité nous appartient et c'est aussi un de nos objectifs. Nous sommes partie prenante de cette modernité, mais nous avons le droit de façonner à notre façon cette modernité. Nous avons le droit nous avons le droit à une critique de la modernité. Nous avons le droit à vouloir une autre modernité. Alors nous apparaissons comme les derniers résistants. La plupart des cultures, pour ne pas dire toutes les cultures, ont succombé face à la mondialisation du modèle, donc d'une modernité dont nous devons et nous allons présenter les caractéristiques et dont nous donnons une réponse pour savoir quel est notre point de vue vis-à-vis de cette modernité qui est en train de se mondialiser et de s'imposer par tous les moyens. Ainsi, l'islam est présenté comme l'antithèse, celui dont la doctrine résiste face à un système ambivalent, parce que la modernité occidentale elle est ambivalente. Elle a des aspects bien entendu négatifs et des aspects bien entendu positifs. Nous devons discerner
Et nous avons le droit de rechercher au partage des aspects positifs, et nous avons le droit à la critique constructive, le naqd al-banna, face aux aspects négatifs. Ainsi, la modernité se base sur 3 points. Et on veut nous l'imposer. Apprendre ou à laisser, nous dit-on, comme condition d'être admis dans les relations internationales telles que l'OCDE le comprend, telles que des puissances et des décisions et des centres de décision le comprennent. Ils considèrent que sur le plan civilisationnel, il y a 3 conditions sine qua non, où on les accepte, où nous restons à l'hamish du progrès, de la modernité et de l'ordre mondial. Premièrement, la sécularisation. La sécularisation, sécularisme en anglais, laïcité en français, c'est le premier principe, fondé sur cette question de la séparation, dit-on, الفصل الجذري بين الزمني والروحي بين السياسي والديني. C'est la condition première, dit-on, du progrès. On nous dit que si l'Occident est devenu puissant et qu'il a produit de la civilisation et moderne, c'est ce qu'il a d'abord mis sa révolution sur cette dimension de la séparation entre l'Église et l'État, entre temporel et spirituel, entre la religion et la politique. C'est la condition, dit-on, sine qua non du progrès, de la modernité et de la civilisation. Nous devons donner une réponse à cette question. Et la deuxième caractéristique de la modernité serait donc le rationalisme. Le rationalisme instrumental, nous le disions. L'Occident a mis l'accent sur cette dimension essentielle du calcul, du rationalisme comme moteur de l'histoire. Cela a commencé avec, dit-on, et les Grecs, de Aristote, Platon jusqu'à Hegel qui a dit le moteur de l'histoire, c'est la raison, et c'est les découvertes scientifiques, en oubliant que nous avons participé de manière décisive à l'évolution de l'esprit scientifique et de la pensée scientifique, mais on nous dit que c'est le rationalisme. Seul, donc, le rationalisme permet le progrès et permet ce qu'on appelle l'autonomie de l'individu. Troisième élément, nous le savons, la modernité serait fondée donc, 1, sur la sécularisation, le sécularisme, 2, sur le rationalisme, et 3, sur le libéralisme. D'abord économique. Alors, séparation des instances du pouvoir, autonomie de l'individu, rationalisme, technoscience, suprématie du calcul et libéralisme, avec ses dérives, dictature du marché, marchandisation du monde, risque de déshumanisation, l'insaniya, où toute chose apparaît comme marchandise. Alors, face à ce modèle qu'on veut imposer, nous avons le droit à la critique. Nous devons reconnaître les aspects positifs, les progrès prodigieux de ceux qui ont accepté les risques d'une séparation radicale entre les différentes dimensions de l'existence, temporelle, spirituelle, ceux qui ont mis au centre de leur vie l'esprit scientifique et ceux qui mettent l'accent sur l'économie de marché, le libéralisme, et comme libéralisme sauvage et comme dictature du marché qui pose ces problèmes. Face à cela, tout est fait, et c'est ça la logique du choc de civilisation, tout est fait pour décrédibiliser la résistance créative d'un autre modèle, d'une alter-mondialisation, d'une alter-modernité, d'un modèle différent sans être foncièrement opposé au principe de la séparation entre différentes dimensions, au principe de la raison et au principe de l'économie de marché qu'il nous faut faire, qui sont siens. Tout est fait pour décrédibiliser la résistance بالإبداع بالنقد البناء de cette ce qu'on appelle authenticité et modernité هذا الربط والتكامل والانسجام بين الأصالة والتقدم. Car un problème de fond se pose, épistémologique. Ce n'est pas seulement l'ignorance qui peut aveugler et nous empêcher de réaliser cet équilibre et cette recherche d'une autre modernité. Ce sont les connaissances unilatérales qui ne tiennent pas compte des complexités et des singularités individuelles et collectives. Édouard Saïd,
France Fanon, Malik Ben Abi ont travaillé sur la question et ont montré que la peur injustifiable de l'islam était nourrie hier par le colonialisme et l'orientalisme, dont le positivisme anti-religieux est marqué par la période de domination qui a présenté la Méditerranée comme un abîme qui sépare l'Europe et le monde musulman, alors le monde arabo-berbéro-musulman, alors que les convergences et l'histoire partagée sont plus importantes que les divergences. Nous devons donner notre réponse. Fi Hiwar al-Hadarat, c'est donner notre réponse. L'intiqadat, ضد المسلمين, comme s'ils étaient totalement opposés à la sécurisation, à la raison et à l'économie de marché. Nous devons donner notre réponse. C'est cela que je m'évertue à faire et que s'évertuent à faire de nombreuses instances et d'autres chercheurs. Car les références, le problème s'est aggravé car les références, nos références spirituelles, historiques, éthiques, aujourd'hui sont attaquées. Pas simplement nos dérives. الانتقادات موجهة اليوم إلى مراجعنا الأساسية ليس فقط أمام انزلاقاتنا أو تصرفنا غير العقلاني car nous avons dans nos sociétés des comportements irrationnels, archaïques, qui contredisent nos valeurs. Mais aujourd'hui, le problème, dans le choc des civilisations, dans l'islamophobie, ce sont les références elles-mêmes qui sont visées. Et pas simplement التطرف أو الانزلاقات أو الظلامية أو الرجعية أو الانكماش. Ce sont nos références. Nous sommes passés à une phase supérieure de l'agressivité et de l'islamophobie et de la tentative de hégémonie, parce qu'ils n'ont pas pu, justement, j'ai dit que la propagande du choc de civilisation a échoué, alors ils passent à une vitesse supérieure, à une autre phase ultime, celui d'attaquer nos références, et ils se servent de supplétifs internes pour dénigrer et pour apporter de l'eau au moulin à cette tentative de sape de nos fondements et de nos bases. Ils profitent, je disais, des faiblesses internes aux sociétés musulmanes qui sont visibles. Ils profitent des lectures arbitraires de notre patrimoine. Les attaques sont bâties sur le khalt, l'amalgame. Un amalgame brutal, cynique, mené notamment contre le Coran et Sunna, Nabawi Sharifa, pour tenter de déstabiliser les musulmans définis comme le grain de sable qui peut bloquer la machine de l'ordre hégémonique. Fukuyama هو اللي يقولها في كتابه نهاية التاريخ، يقول الهيمنة ممكن ولكن هكذا بهذه اللغة، ولكن المسلمين حبة الرمل اللي توقف هذه الآلية. لازم نركزوا كل انتقاداتنا ومجهوداتنا وقوتنا ضد المسلمين اللي هم الوحيدين يعتبروا أنفسهم آخر مقاومين. L'attaque, elle est directe. Je disais premièrement pourquoi l'islamophobie كإلها. Deux, parce que نظهر كآخر مقاوم. Trois, ce que tous les politiques savent, à cause de notre position géostratégique et de nos richesses. Position géostratégique, entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, et à cause de nos richesses. Les théoriciens de l'ordre mondial multiplient les schémas réducteurs pour imposer leur vision des relations internationales. Ils inventent de nouveaux concepts depuis près de 30 ans. L'État voyou, rogue state, État marginal, outlaw state. Ils inventent de nouvelles stratégies de domination qu'on appelle donc régime change, changer le régime, pressure, les pressions, toute forme, qui, on dit même le chaos fondateur, le containment dans toutes ses dimensions. Alors, les théoriciens de la propagande du choc des civilisations se veulent des stratèges de la politique extérieure d'un certain nombre de puissances. Ils ne s'adressent pas seulement للرأي العام, ils s'adressent لأصحاب القرار.
Alors, le plus célèbre, vous le connaissez, Samuel Huntington, Clash of Civilization. بدا يفكر قبل بطبيعة الحال قلب 2001 en 1993 1993 ينشر أول مقال في مجلة هارفارد وينشر كتابه في 1996 مع صاحبه اللي تكلمت عليه فرانسيس فوكوياما 1992 نهاية التاريخ. ولكن كان أستاذهم اللي توفى عنده يامات برنار لويس اللي هو كان يركز دائما على هذا المواجهة المضخمة بين الغرب والشرق. Bernard Lewis qui a écrit non pas l'Occident en crise mais l'islam en crise en 2002. Et puis il y a le théoricien de la géostratégique Brzezinski, Marouf, qui écrit le grand échiquier en 1997. Et même Henry Kissinger, dans son dernier ouvrage publié en 2014, Nizam al-Alam, l'ordre du monde. Que disent ces différents stratèges? Il est question de hégémonie, encore une fois, haymana, suprématie. Avec comme précision de dépasser les grands anciens empires, dépasser l'empire romain, l'empire chinois, l'empire mongol. La suprématie, elle se veut totale, militaire, économique, technologique, culturelle. Ils ne veulent aucune résistance, aucune singularité, aucune exception. Alors, des industries, صناعات ثقافية, شبكات سياسية وإعلامية, des industries culturelles, des réseaux politiciens, travaillent dans ce sens en mettant l'accent sur leur méthodologie, المنهجية, الخلط بين الاستثنائي والعام, la confusion entre l'exception et la règle. Oui, nous avons un certain nombre de contradictions, mais pour nous, les considérons comme des exceptions. متناقضين مع الأسس والمراجع. Il les considère comme la règle. Nous allons examiner brièvement leurs arguments pour leur répondre. La théorie du choc des civilisations prétend décrire des situations culturelles et géopolitiques complexes. تعتبر أن تحلل أوضاع معقدة وسياسية, ولكن en vérité, elle s'intéresse que d'un point de vue extérieur, من الخارج وبطريقة سطحية. Elle schématise à un degré extrême تطور الحضارات والثقافات خاصة الإسلام. Et ils font semblant d'ignorer les vrais problèmes du monde. Leur théorie, c'est دام الحضارات مبنية على 5 نظريات, 5 hypothèses. La première, c'est qu'après la guerre froide, les conflits à venir, je les cite harfiyan, seront provoqués par des facteurs culturels et non pas économiques. C'est étrange. Dictature du marché, mais on nous dit que les problèmes seront culturels et pas économiques. C'est le contraire de la vérité. Et ils disent que les chocs sera et aura lieu à cause de l'ambition occidentale, l'intolérance islamique et l'affirmation de soi chinoise. C'est le texte que dit Samuel Huntington, repris par Fukuyama et repris par Brzezinski, y compris par Kissinger. Alors que même si la dimension culturelle a de l'importance, l'opinion publique internationale n'est pas dupe. Elle sait que les problèmes sont d'abord politiques et économiques. Deuxième affirmation et hypothèse. L'Occident serait unique, incomparable. Et c'est pour cela qu'il doit diriger le monde. L'Occident, dit Huntington, il diffère de toutes les civilisations ayant existé par l'influence essentielle qu'il a eue sur les autres civilisations. Il nie que l'Occident fut d'abord judéo-islamo-chrétien. الغرب الكلاسيكي كان يهودي إسلامي مسيحي يوناني عربي amazighi. C'était la pluralité autour de la Méditerranée. La civilisation occidentale était judéo-islamo-chrétienne et gréco-arabe, et pas simplement chrétienne, ou pas simplement grecque, et pas simplement romaine. Nous avons ensemble construit la civilisation classique avec un apport décisif
de la pensée et de la science arabe. Car sans science ni pensée arabe, tout le monde le sait, sans apologie de soi, il n'y aurait pas eu de Nahda européenne. Et Huntington considère dans cette supériorité que seul l'Occident a le monopole de la séparation et des pouvoirs, de l'état de droit, de ta'addudi al-ijtimaïya, etc., comme si les autres civilisations étaient monolithiques et n'avaient pas aussi construit des états de droit, admis le ta'addudiya, fait des échanges et participé à la civilisation universelle. Troisième hypothèse, première, disant que les conflits seront culturels et pas économiques, c'est le contraire. Deux, que seul l'Occident est démocratique, pluriel, moderne, alors que l'ensemble des civilisations ont contribué à son essor, y compris d'abord la civilisation musulmane. Il nous faut citer, face à tous ces propagandistes, les Sidam al-Hadarat, ou Tawafuq al-Hadara al-Gharbiya, il y a des penseurs, des intellectuels, des chercheurs occidentaux objectifs qui reconnaissent que ce choc des civilisations, on doit le dire. Je vais citer. J'ai cité Jacques Berck, mais aussi Montgomery Watt, l'apport de la culture islamique à l'arabe, Juan Verney, cet espagnol, ce que la culture doit aux arabes, Hudson est l'américain, l'islam dans l'histoire est mondial. Même Louis Gardet, lorsqu'il parle de la civilisation, de la cité est musulmane. L'italien Gardini, lorsqu'il parle de l'Europe et de l'islam. Alain de Libera, toujours vivant, penser le Moyen-Âge comme civilisation. Pierre Legendre, Edgar Morin. Nous avons, et même le grand penseur polémique Noam Chomsky et d'autres, nous avons des amis en Occident qui sont conscients que le choc des civilisations est une stratégie nuisible pour l'ensemble des peuples. Troisième hypothèse du choc civilisation, pour faire peur, ils disent que le monde est pluriel, est devenu pluriel, ce qui cause un problème, d'où l'importance d'imposer une hégémonie. Quatrième hypothèse, ils considèrent que c'est la culture musulmane qui est la cause du sous-développement politique des pays musulmans. Voilà l'essentialisme, voilà le khalt. Voilà l'accusation infondée qui est relayée par un certain nombre d'intellectuels qui se disent de culture musulmane et qui nous demandent de nous renier pour nous inscrire dans le progrès. Cinquième hypothèse finale, le problème des relations internationales serait que l'islam serait violent, intrinsèquement. جوهريا الدعاية المغرضة تعتبر بالإسلام عنيف أصليا. Pour faire oublier que le système mondial est violent, que le libéralisme sauvage est violent, que les rapports nord-sud ont été violents du nord au sud, et ils inventent donc ce qu'on pourrait appeler les chevaux de Troie fabriqués et amplifiés pour donner de l'eau à leur moulin. Ils cherchent à brouiller la réalité, à briser toute forme de résistance. Et ils ne parlent jamais d'un des problèmes centraux des relations internationales autour de la Méditerranée, du problème palestinien. Ils considèrent que c'est presque une guerre culturelle entre groupes, alors que nul n'ignore que cette injustice est politique et qu'elle a pour cause une colonisation et un déni du droit. Ainsi, la propagande du choc des civilisations est basée sur des données simplistes et fausses, en opposition avec les livres saints, en opposition à la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte des Nations unies, en opposition même avec les aspirations du peuple américain, car il faut rappeler que contrairement au discours islamophobe actuel, les écrits des pères fondateurs des États-Unis révèlent une profonde acceptation de l'islam,
Benjamin Franklin, par exemple, co-rédacteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis et un des pères fondateurs, vantait le sens de la tolérance du prophète et de l'islam et exprimait son admiration. Aujourd'hui, le déraisonnable et l'amnésie semblent l'emporter. Nous avons affaire à une idéologie aujourd'hui qui ne veut pas dialoguer, ne veut pas reconnaître l'autre, ne connaît l'autre qu'en tant qu'il se renie pour imiter le modèle dominant. Aucune forme de critique, de contestation, de protestation pacifique, pas de place pour la réflexion sur les enjeux rihanat, al-hukm ou al-ma'na ou al-adl. L'auteur postule que seule leur idéologie est valable pour dominer le monde et seul le pragmatisme militaire est opératoire. Alors que dans ces temps de mondialisation de l'insécurité, le dialogue doit l'emporter pour contredire les propagandistes de tous bords. Il nous faut œuvrer pour faire reculer les idées extrémistes, à la fois celles des islamophobes qui dominent et celles des fanatiques construits et fabriqués qui les alimentent. Le rapport de force semble défavorable aux sociétés musulmanes. Mais la force morale, l'éthique spirituelle et les ressources humaines sont les richesses déterminantes. El Jazair, attaché à la culture de la dignité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, militante de la paix pour la prévention et le règlement diplomatique et pacifique des conflits, a toujours été à l'avant-garde du bien commun international. En premier lieu, capitale des mouvements de libération et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, suivi par son leadership du mouvement des non-alignés, puis modèle de lutte contre l'extrémisme violent transnational et pays exportateur de paix. El Jazair, ayant à l'esprit le Coran al-Karim, qui ordonne Utrulu Silm Kafa, qui ordonne entrer en masse dans la paix. L'Algérie ayant à l'esprit le Coran al-Karim, qui ordonne d'entrer en masse dans la paix. Ayant à l'esprit les actes politiques et éthiques majeurs de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme Sahifat al-Madina, ou le pacte de Hudaybiyah, ou Khutbat al-Wada'. L'Algérie ayant à l'esprit l'histoire nationale moderne, avec l'épopée du fondateur de l'État algérien, l'Amir Abdelkader, artisan du droit humanitaire international et du dialogue des civilisations. L'Algérie ayant à l'esprit l'appel du 1er novembre et le souffle de la sage politique de réconciliation nationale, fière de son triptyque, islamité, amazérité, arabité. L'Algérie fière de ses liens et racines avec l'Afrique et la Méditerranée. L'Algérie attachée à la Charte des Nations Unies. L'Algérie à sa tête le président de la République a une stratégie. Elle sait qu'il est vital de revenir au dialogue des civilisations, à la primauté du droit des institutions internationales et de la coopération, pour contribuer à la paix, tout en menant une lutte sans relâche contre le terrorisme qu'elle a vaincu et toutes les formes de fanatisme. Khulasat al-qawl. Il est temps à la fois de répondre au modèle moderniste déshumanisant et de l'ordre mondial injuste qui se mondialise sur la base du sécularisme, du rationalisme et du libéralisme et surtout, malheureusement, de la loi du plus fort. Il est temps à la fois de répondre à ce modèle et de mettre fin, de tout faire pour mettre fin aux dérives fondamentalistes, fabriquées et réactionnaires, chevaux de Troie qui sont l'anti-islam et qui prennent leur source dans des terreaux idéologiques inadmissibles. Ce qui gêne les propagandistes, et c'est le début de la réponse, ce qui gêne les Yiz'aj Ashab al-Di'aya al-Mughrida, c'est le fait que le namoudj
الجزائر ونموذج الإسلام, le modèle arabo-berbero-musulman s'appuie sur un principe valable en tout temps et en tout lieu, صالح لكل زمان ومكان, الوسطية, qui malgré des dysfonctionnements visibles de sociétés musulmanes reste vivace et résiste à juste titre à tous les extrémismes, extrémisme de l'Occident, extrémisme de l'Orient. Premièrement, sécularisation, dunyawiya, fasl, oui, sans aucun doute. Distinction entre le temporel et le spirituel, cela est naturel en islam, qui n'est ni une théocratie ni un totalitarisme. Mais la sécularité, le sécularisme, ne doit pas signifier tahmish qiyam al-ruhiyya, déshumanisation et individualisme. L'être commun et les valeurs sacrées de la Ummah, dont l'islam et l'âme, doit être préservé. Deuxièmement, rationalisme, évidemment, mais pas rationalisme et rationalité, évidemment, mais pas le rationalisme instrumental, qui n'est pas la rationalité. Et la raison ne peut être munfasila al-akhlaq al-suluk al-adab. Elle ne peut pas être coupée d'une éthique. Troisièmement, économie de marché. Personne censé ne s'y oppose. Mais le libéralisme sauvage, qui bafoue la justice sociale et réduit l'existence à une marchandise, est inadmissible. L'anthropologie, la philosophie, affirme que toute société, أي مجتمع ما, أمام تحديات صعبة وخلاصة إشكالية علمية مدققة. ما هي؟ الحياة est fondée sur 3 modèles principalement. La fusion, la confusion, الفصل, la séparation, ou l'articulation, التكامل والانسجام. L'Occident semble avoir choisi la séparation. La séparation entre le temporel et le spirituel, الذاتي والموضوعي, الخاص والعام, le privé et le public, la nature et la culture, l'intelligible et le sensible, l'un et le multiple. La culture musulmane privilégie non pas leur confusion ni leur opposition, mais leur articulation. التكامل بالوحدة والتعاددية بين الأصالة والتقدم, بين العقلاني والروحي, بين العام والخاص, بدون خلط وبدون تناقض. C'est notre modèle du juste milieu. C'est le débat de fond interne au monde musulman et entre les musulmans et le monde dominant qui s'est construit non pas seulement le monde dominant comme art religieux ou comme séparation pour faire fonctionner un certain nombre d'autres moteurs, mais aussi fonctionne parfois comme anti-religieux. في إطار حوار حضارات, il y a des questions fondamentales à l'intérieur de cette problématique. Qu'est-ce que l'humanité? ما هي الإنسانية? ما هو الإنسان? ما هو الشيء المقدس? Chacun a son version. Qu'est-ce que la collectivité politique? ما هو المجتمع السياسي? Qu'est-ce que la richesse? Chacun a sa définition de la richesse. Pour les uns, les matériels, pour d'autres, elle est morale. C'est pour d'autres, elle doit inclure toutes les dimensions de l'existence. Qu'est-ce que le vrai? ما هو الحق? ما هو العدل? ما هو الجمال? Qu'est-ce que le vrai, le beau et le juste? Chacun a sa version. لا أحد يحتقر الحقيقة. C'est un des éléments de la sagesse humaine pour dialoguer. Chacun croit détenir chacun croit détenir la vérité parfaite, mais l'autre aussi a une part de vérité. J'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de la part de vérité de l'autre pour me corriger et pour avancer. Personne n'a le monopole de la vérité. Pour la civilisation musulmane, c'est le mot de la fin, l'humanité a une définition, c'est à la fois un être composé, c'est-à-dire un être naturel, un être raisonnable et un être spirituel. Un être complet, total, responsable, sans confusion. Conformément à l'image de son modèle, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'insan al-kamil. Aucune de ces dimensions ne doit être réduite. Si une politique, une culture marginalise ou ampute l'être humain d'une de ces dimensions, la dimension de la raison, la dimension de la nature ou la dimension spirituelle éthique, l'homme et la société seront déséquilibrés.
nous avons besoin de ces trois dimensions. De ce dimension à la fois originale, singulier et complet, de l'homme total. Et c'est dans le cadre du dialogue de civilisation que nous devons expliquer à l'autre notre singularité et notre souci de la convergence et du bien commun. Ce n'est pas à l'Occident qu'il faut s'opposer, auquel nous sommes étroitement liés et où nous disposons d'amis, mais au modèle al-muzdawij, au modèle ambivalent, porteur à la fois de progrès et de risques, aggravé par siyasat al-kil bil-mikyalayn, aggravé par la politique des 2 poids et 2 mesures. الرجوع إلى القانون, الرجوع إلى الأخلاق, à l'éthique et au droit, pour sortir d'une part de l'islamophobie et d'autre part de l'extrémisme. Favoriser la société de la connaissance, مجتمع المعرفي, et l'économie du savoir, إنسانية وتقدم, أصالة وحداثة. Voilà l'awlawiyat. Des relations internationales démocratiques pour le vivre ensemble, sont possibles. ممكن. إلى الأسباب العامقة للمشاكل sont résolues par le dialogue. La communauté du juste milieu, أمة الوسط. آية 143 في سورة البقرة اللي هي 386, au cœur, au milieu de cette sourate, le divin nous appelle à être un partenaire décisif, des témoins de ce juste milieu pour rechercher ensemble avec les autres peuples un ordre mondial juste, une nouvelle civilisation universelle. Pour l'Algérie, il reste un avenir, celui de l'universalité du bien commun. Je vous remercie.